Swedish exports of all times, bottles of Absolute vodka. When L.O. Smith was confronted with competition from the Stockholm Municipal Licensing Company, the Great Schnapps War broke out. Smith sold rectified spirits, high-purity schnapps, at low prices, while the licensing company's schnapps contained fusel. Smith also offered his customers free trips from the island of Riddarholmen in Gamla Stan to his distillery on the island of Reimersholmen. At its peak, L.O. Smith had 4 ferry boats running his 25,000 guests backwards and forwards. Turnover plummeted at the Stockholm Licensing Company's establishments. The war ended when Smith sold his firm to the licensing company on condition that they only distilled neat schnapps. After that, Smith devoted himself to international affairs. These ruined him, and he died bankrupt and embittered. For a long time, anything to do with alcohol in Sweden was run by a state monopoly. The monopoly was abolished when Sweden joined the EU. There's been an open market in alcoholic drinks since 1995. 300 firms now have licenses to import alcohol, and has a very special design and is one of the oldest bridges in Stockholm. Årstabron was built in the 1920s and is one of Stockholm's railway bridges. Beneath the bridge is Årsta Island, an island with no fixed link to the mainland. It's said that a man once lived here. In the spring and autumn, when the ice was too thin to walk on, but too thick for a boat to cut its way through, he got his food in a rather special way. A woman who lived on the mainland took the train once a week and threw a bag of food down to the man as she passed over Årstabron. که مربوط به 200 سال پیشه این بیمارستان رو درست کردن. A great European city. Palaces and ostentatious homes built by the nobility and wealthy businessmen began springing up. No longer would people sneer at the shabby little city in the middle of nowhere. Soon the city's canals were lined with elegant palatial homes. Many of them were directly on the waterfront, with grand flights of steps leading to their own jetties. Stockholm, which once had not counted for much in the eyes of the world, had in less than 100 years undergone a transformation. It now offered a magnificent sight for those approaching it, as we're doing, from the water. The city was still small and rural, however.
To our right, we'll soon see a yellowish-brown building which is an old hospital. Back in the middle of the 16th century, King Gustav Vasa ordered the lepers and mentally ill to be moved there because he couldn't bear the stench of the hospital in the city. The building we see now doesn't date from that time. It was built in the 18th century. این چیزه رو به پس کله است. اینجا یوتوبریه. یوتوبری. اینجا مرکز راه آهن یوتوبری. سنترال استیشنه، اون طرف ساختمان مرکزی داره آرده، این طرف هم که میره خیابون اونیو. اینجا این جای دیگه نیست که به اونیو میگن خیابون، اسم خیابونه اصلا اونیو. بسی جون وایستا یک عکس بندازم. خیلی ممنون. اصلا تعلق به خودتون داره. برای گشتاس. اینو برای گشتاس بخرم. بزرگشو یه دونه از اینو براش بخرم. از خودمون بگیرم. اینجا یوتوبری کلیسای ماهیه.
که به جای اینکه دعا بکنن ماهی میخورن. اینجا اگه هم دعا کنه بهش خدا ماهی به واسه نازل میکنه اگه کسی دعا کنه. چی جنا قربان اما ماهی خوشگلش بگیر ببین چجوریه. چی بالا میسر. بله. آره خواستی هیچ کلمه تا حالا برای این درست نکردن که بوی ماهی رو همه میگن میشنویم. اینا همینو میگن. تو میگن حس میگن. واقعا بوی ماهی میاد. فکر کنم اسانس ماهی به اینا میزنن نه؟ سگ ماهی خواره اینجا بایستده نکن مفاد کن. سگی کمک کرده ماهی واسش گرفته. چاقو اونجا داره ولی داره پاک ماهی میکنه همیشه. این هم کلیسا ماهیه. من شبیه کلیسا ساخته شده. ماهی فروش ها ولی جای توریستی کلن انواع اصلا ماهی ها رو داره. بیا خرچنگا رو ببین. بگی میگو خرچنگا بزرگ. این هم لابستره. اینا خیلی خوشمزه سیستید. ولی اونی که دیشب هم خوردیم خوشمزه بود ها. الکی فکر کنم این بود نه؟ اکسی شبیه این بود ها. سیل آره وای دنیای ماهیه. ساندویچ میگو. این خرچنگا خوشگلن. بدبختا به دنیا اومدن که ما بخوریمشون. این زنده است که اصلا داره تکون میده پاشه. زنده است. اونم زنده است. آره همه تو زنده است. بکنم فقط چیزاشون رو بستن. اینا ماهیه چیه که توش اینجوری نارنجیه داخلش نارنجیه؟ انگلیسی سالمون اینه. ماهی سالمون خیلی ماهی خوشمزه یادم ما خوردیم اونا. از ایران؟ ایران نیست. توی هواپیما غذا که ماهی سفارش بدی ماهی سالمون برات میارن. چنده بعد؟ این خاویاره؟ اشبله ماهی. میگه درشت و سه چیز نور الهی بغلقت و میرزا قسمی اشبل ماهی. نه اشبله دیگه. اونم بیفای ماهی ها. قرار بوده که شما فقط دوربین دستون باشه اتو مانیتور ببینید دست گردن ما حالا شما این دفعه دنیا رو مانیتور ببینید. اینجا بافت قدیمی یوتوبریه. فیلم برداری میکنم اتاق باش. برای یه اشکال دوربین بردن این آدم حواسش به فیلم گرفتنش عکس گرفتن. آره دیگه بعد فیلم نمیبینم. من همیشه وقتی هواپیما رو میگیری یه سیفون ساختمونه رو خیلی گرمه ولی زمستوناش خیلی سرده. تغییر هم خیلی زیاده. خیلی همه چیز فقط انبار میشه. میشه بریم اونجا از اونجا عکس بندازیم ما وقتی اومدیم بیرون ها. ولی تو رستورانش اگه خوشگل بود چون مداری بریم
کشتی هم که ملاحظه میکنین کشتی های تفریحی هستن، هم که قایقای شخصی و اینجا هم بزرگترین رستوران یوتوبریه در واقع. به صورت بوفه است، هر چقدر میخوایی میخوری و یه پول ثابت میمیری. اومده این سری اگه میتونم به یکی بکشمش اینو جایی که اومده اینقدر بعدشم تقریبا سبون شده گرونه 1,900,000 میشه 1,100 گرون 11,000 اینجا هم نمید هست گرونتر هم حتی 25,000 کار اینجا هم اینجا هست خیلی بالا ولی با علامت آقا خوب خوردی یا هر نوع ماهی که تو دنیا بود امروز خوردی پلوپ میخوردی؟ من که سیر بودم آره والا واقعا شانس آوردیم با هم شاد کن 60 پست غذا خورده داده سیر بوده سر و جون فدای شکم بخور این گلدن گیت سان فرانسیسکو ایشالله با امیدین که یه سان فرانسیسکو دعوتت کنم دعای محمد آمریکاییه کسی نمیپره کجا شروع میشه؟ ادامه کجا شروع میشه این کله؟ اول کجا؟